Students, we started the first chapter of Maths First, a set in which we studied how to represent the sets with the help of Venn diagram, as well as a concept of subset, universal set, and the complement of sets in a previous period. Also, we solved the sum example based on them, as well as the examples in a practice sets 1.3 in a previous period. Now, we also learn about the sum concept and operation on the sets in this period. Firstly, we studied about the operation of sets, in which first concept, intersection of set. Intersection of sets. इथं आपल्याला संचाचा अंतरछेद संच कशाला म्हणायचे हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सपोज वी हॅव टेकन हियर अ सेट A is equal to in curly bracket 1 2 3 4 5 6 7 curly bracket complete. Set B is equal to in curly bracket 4 5 6 8 9 and 10 curly bracket complete. In this example, there are the two elements which are present in both sets. That means these two elements which are represented with the help of a Venn diagrams. Suppose here set A, which is represented by a Venn diagram in which the elements 1 2 3 4 5 6 and 7. But here 4 and 5, these two elements are present in both sets. Therefore, set B is also represented with the help of Venn diagram. In this way, 4 5 6 8 9 and 10. See here, the two elements 4 and 5, these are the elements of both sets. So such type of set is called as a intersection of set. So it is denoted by this type of sign. So here, how we write the intersection of set A and B? Set A intersection set B is equal to in curly bracket 4 and 5. इथं दोन्ही संचामध्ये मला हे दोन या ठिकाणी असणारे घटक जे आहेत हे घटक या ठिकाणी दिसत आहेत. म्हणून अशा घटक संचाला आपण काय म्हणतोय? युनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट. हे आपण रूल मेथडनं कसं लिहू शकतो बघा. A intersection B is equal to in curly brackets x such that x belong from A and also x belong from B. Such type of set is called as the intersection of two sets. तर याची डेफिनेशन आपल्याला काय कशी करता येईल पहा. सपोज वी हॅव टेकन A and B. These are the two sets. The common elements of the set A and B is called as the set of intersection of set A and set B. Therefore, here definition of the intersection set, suppose A and B are two sets, दोन संच असतील, then the set of common element in set A and set B is called intersection.
intersection set and it is denoted by this type of sign. इथं आपल्याला उलटा यू किंवा वाटी या चिन्हानं आपण इंटरसेक्शन दर्शवू शकतो. अशा प्रकारे इथं आपल्याला इंटरसेक्शन सेटची संकल्पना समजून घेता येईल. मुलांना आणखी काही उदाहरणं या ठिकाणी तुम्ही घेऊ शकता. बघा कितीतरी उदाहरणं तुम्हाला तुमच्या स्तरावर सुद्धा तयार करता येतील. इंटरसेक्शन शोधता येईल. अतिशय सोपी संकल्पना आहे. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव टेकन हियर सेट P इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट x such that x belongs from natural number, x is even number less than 16 or 18 घेऊया आपण. कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. 18 पेक्षा लहान असणाऱ्या समसंख्यांचा संच P घेतलाय. मग हा कसं लिहूया आपण? set P is equal to in curly bracket 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. हे P चे एलिमेंट्स आपण रोस्टर फॉर्म मध्ये लिहिलं किंवा लिस्टिंग मेथड नुसार हा संच लिहिला. तर दुसरा एक संच घेऊया आपण. सेट M is equal to in curly bracket x such that x belongs from natural number as well as x is multiple of 4 and less than 24 घेऊया आपण. आता या ठिकाणी आपला हा संच कसा लिहिता येईल? सेट M is equal to in curly bracket 4, 8, 12, 16 and 20. These are the natural numbers but multiples of x, that means 4 less than 24. From first and second write its intersection. इंटरसेक्शन लिहित असताना आपल्याला माहित आहे की दोन्ही संचामध्ये कॉमन असणारे घटक आपण या ठिकाणी डिनोट करू. 4, 8, 12, 16 and so. या ठिकाणी आपल्याला काय करता येईल बघा. हे चार घटक कॉमन दिसत आहेत आणि या ठिकाणी कसं लिहाल? P इंटरसेक्शन M इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट 4, 8, 12 and 16 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता मुलांनो हा तुम्ही इंटरसेक्शन सेट जो आहे हा इंटरसेक्शन सेट चिन्हांच्या सहाय्याने किंवा वेन डायग्रामच्या सहाय्याने कसा दर्शवाल यासाठी मी पहिला सेट या ठिकाणी काढतो. सेट P in which those elements which are common in both sets, firstly write here 4, 8, 12 and 16. Then remaining elements in a set P, which are these 2, 6, then 10, 14. Also write a set M in Venn diagram. These are the elements of set M also. Therefore, remaining elements in set M, it is only 20. Write the element 20 in this portion of the set M. In this way, we represent the intersection of two sets. Here, the shadowed portion in which the elements are present, these elements are intersection set of the set P and set M. अशा प्रकारे आपण इंटरसेक्शन सेट दर्शवू शकतो, फाइंड आउट करू शकतो. यावरची काही आपल्याला या ठिकाणी नियम बघायचे. इंटरसेक्शन सेटचे आपण नियम पाहताना दॅट मीन्स प्रॉपर्टी आपल्याला अभ्यासाचे गुणधर्म त्या नेमक्या कोणत्या आहेत त्या ठिकाणी आपण बघूया. Let us see here the property of intersection of set. म्हणजेच छेदसंचाची काही गुणधर्म आपल्याला या ठिकाणी बघायचे. पहिला गुणधर्म सांगता येईल, दोन जर सेट आपण घेतले त्यांचा जर या ठिकाणी
इंटरसेक्शन घेतला, अल्टर करून मिळणारा जो इंटरसेक्शन आहे हा सुद्धा सेम असतो, इक्वल असतो. फॉर एक्झाम्पल वी हॅव टेकन हियर सेट A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट, B is equal to in curly bracket 3 4 6 7 8 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता हे दोन्ही संच आपण याचा इंटरसेक्शन घेऊया आपण. देअरफॉर फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड याला आपण 1 नंबर घेतला, 2 घेतलं. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड काय मिळतंय बघूया आपल्याला. A इंटरसेक्शन B घेऊया प्रथम. A इंटरसेक्शन B काढत असताना आपल्याला माहिती आहे की कॉमन एलिमेंट्स यामधले शोधायचे. 3 in curly bracket 3 4 is also common elements, so we get the third, it is a intersection of A and B. आता हे अल्टर जरी केलं समजा मी, also B intersection A, what is it? हा काय संच आहे तर बी आणि ए मध्ये कॉमन असणारे एलिमेंट्स बघूया आपण. तर 3 3 आणि 4 आणि 4 दोन्हीकडे आपल्याला या ठिकाणी 3 and 4 these are the common elements, so we get B intersection A is also in curly bracket 3 4 curly bracket complete, it is the fourth. From third and fourth आपल्याला या ठिकाणी राईट हँड साइड इक्वल दिसत आहेत, म्हणजेच लेफ्ट हँड साइड सुद्धा आपल्याला काय दिसतील, इक्वल असणार आहेत. देअरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. पहिला गुणधर्म या ठिकाणी आपण सिद्ध करू शकतो. अशा प्रकारे कुठलाही गुणधर्म या ठिकाणी 2 उदाहरणं घेऊन आपल्याला काय करता येईल, स्पष्ट करता येईल. फॉर एक्झाम्पल समजा आपण हा तिसरा उदाहरण किंवा तिसरा गुणधर्म या ठिकाणी आपल्याला काय करायचं आहे, स्पष्ट करायचं आहे. मग त्यासाठी वेगळी गुणधर्म घेऊया आपण. आता मी समजा या ठिकाणी 2 संच घेतोय. सपोज या ठिकाणी हियर सेट X इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट A B C D E F कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. सेट Y घेतला मी, तर सेट Y इज इक्वल टू B कॉमा D कॉमा F कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता इथं जर आपण वेन डायग्राम काढला यामध्ये असणार आपल्याला वेन डायग्रामच्या सहाय्याने सुद्धा दाखवता येईल. फर्स्टली वी फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ X अँड Y. देअरफॉर X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट दोन्ही संचात असणारे घटक आपण लिहूया. B आहे, फर्स्टली B, देन D, लास्टली F कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. याला नंबर मी 1 दिलाय, सेकंड वन अँड थर्ड. तर यामध्ये जर आपण पाहिलं तर यांचं रिलेशन आपल्याला शोधायचंय. इथं आपण बघितलंय A इंटरसेक्शन B फ्रॉम सेकंड अँड थर्ड काय मिळतंय आपल्याला, तर राईट हँड साइड इक्वल दिसत आहेत, याचा अर्थ लेफ्ट हँड साइड सुद्धा कशा असतील, इक्वल. देअरफॉर Y इज इक्वल टू X इंटरसेक्शन Y. दोन्ही संच आपल्याला या ठिकाणी इक्वल दिसतील आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला काय स्पष्ट करता येईल बघा. इथं X याचा हा सबसेट आहे Y. सबसेट का, तर Y मधील सगळे घटक X मध्ये दिसत आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी इंटरसेक्शन जो आलेला आहे हा सुद्धा सबसेट आहे कुणाचा, X चा. म्हणून या ठिकाणी X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू Y म्हटलंय मी इथं, हे 2 आणि 3 वरून. देन काय सांगता येईल, A इंटरसेक्शन B असं म्हटलंय की सॉरी B इज अ सबसेट ऑफ A, दॅट मीन्स Y इज अ सबसेट ऑफ X. देन Y इज अ सबसेट ऑफ X. हा या ठिकाणी आपल्याला प्रॉपर्टी सिद्ध करता येईल. वेगवेगळी उदाहरणं घेऊन तुम्ही या ठिकाणी काय करू शकता, सोडू शकता. आता मुलांना जर समजा तुम्हाला काय आणखीन शंका असतील तर या ऐवजी आपण हे
वेन डायग्रामच्या सहाय्याने सुद्धा या ठिकाणी प्रूव्ह करू शकतो. वेन डायग्राम मध्ये जे दिलेले दोन संच आहेत हे आपण या ठिकाणी नोंद करू. एक्स आपण घेतला होता, एक्स इन कर्ली ब्रॅकेट ए बी सी डी ई अँड एफ कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट, y is equal to in curly bracket b d and f curly bracket complete. वेन डायग्राम काढतोय मी तर पहिल्यांदा एक्स संच लिहूया आपण. एक्स संच लिहित असताना y हा आपल्याला दिसतोय, y मध्ये सगळे घटक आपल्याला x मध्ये दिसत आहेत. सो y इज अ सबसेट ऑफ x. Therefore firstly write a set y in this way: b d and f. Then remaining elements of x which is represented in this portion: a, then c, then e. a b c d e f, these are the elements of set x. In this way we also notified that set y is the subset of x. So here, what about this third rule? See, x intersection y is equal to y, then y is subset of x. अशा प्रकारे आपण कुठलाही रूल या ठिकाणी काय करू शकतो, प्रूव्ह करू शकतो. मुलांनो, असे सगळे हे जे रूल्स आहेत हे तुम्ही वेगवेगळ्या उदाहरणाच्या साहाय्याने या ठिकाणी प्रूव्ह करू शकता. फॉर एक्झाम्पल्स घ्या आणि त्यासाठी आपल्याला हे रूल्स या ठिकाणी स्पष्ट करता येईल. जाता जाता जर आपण शेवटचा रूल बघितला तर इथं आपल्याला दिसतंय ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इट इज इक्वल टू एम्प्टी. म्हणजेच जर समजा ए हा आपण सेट घेतलाय, यामध्ये आपण एलिमेंट्स लिहूया 1 2 3 4 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट अँड बी इज अ एम्प्टी सेट. ऑल्सो इट इज शोन इन दिस टू टाइप्स. आता बी जर एम्प्टी सेट असेल तर आपल्याला याचा इंटरसेक्शन घ्यायचा आहे. ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू, म्हणजे दोघांमध्ये कॉमन असलेले घटक शोधायचे आपल्याला. इथं घटकच नाही, म्हणजे जर घटक नसेल तर कॉमन घटक दोघांमध्ये नसणारच आहे. याचा अर्थ एकही एलिमेंट यामध्ये नसेल आणि म्हणून या ठिकाणी हा सुद्धा काय असेल, एम्प्टी सेट असेल. अशा प्रकारे आपण हा शेवटचा रूल सुद्धा किंवा प्रॉपर्टी या ठिकाणी प्रूव्ह करू शकू. वेगवेगळे उदाहरणं घेऊन तुम्ही ह्या प्रॉपर्टी प्रूव्ह करून बघा. पुढे जाऊया आपण दुसरी कन्सेप्ट या ठिकाणी तुम्हाला बघायची आणि ती म्हणजे डिसजॉइंट सेट. म्हणजेच विभिन्न संच कशाला म्हणायचे बघा. व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. डिसजॉइंट सेट, तर विभिन्न संच याला म्हणायचे. हे विभिन्न संच कशाला म्हणायचं. सपोज वी हॅव टेकन हियर सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट x such that x belongs from natural number, x is multiple of 2 less than 8. b is equal to in curly brackets y such that y belongs from natural number and y is also multiple of 2 greater than 8. 2 and y is greater than 8 less than 12 curly bracket complete. असं आपल्याला या ठिकाणी दिलंय. आता यामध्ये हे दोन्ही संच आपण पहिल्यांदा यादी पद्धतीत लिहायचे आहेत, म्हणजेच लिस्टिंग मेथड मध्ये लिहा. हे लिहित असताना आपल्याला या ठिकाणी ए हा संच कसा लिहिता येईल. सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट नॅचरल नंबर्स आहेत
मल्टिपल ऑफ 2 आहे अँड लेस दॅन 8, म्हणजे 8 पेक्षा लहान असणारी 2च्या पटीतील संख्या 2, 4, 6, 4 अँड 6 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. याला नंबर मी 1 दिला. आता दुसरा या ठिकाणी लिहूया आपण सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट इट इज ऑल्सो बिलॉंग्स फ्रॉम नॅचरल नंबर्स. नैसर्गिक संख्येचा संचय हा y इज मल्टिपल ऑफ ऑल्सो 2, 2चा मल्टिपल आहे पण कसा आहे ग्रेटर दॅन 8 अँड लेस दॅन 2, 8 पेक्षा मोठी आणि 12 पेक्षा लहान असणारी 2च्या पटीतील संख्या 10 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. एकच अशी संख्या आहे या दोघांदरम्यान या ठिकाणी आपल्याला 2च्या पटीतील संख्या मिळते. याला नंबर मी किती दिला 2. सो फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड 1 आणि 2 वरून आपल्याला काय सांगता येईल तर जर आपण ए आणि बी हे 2 संच घेतले तर यामध्ये आपल्याला इथं दिसतंय देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स. दोन्ही संचामध्ये कॉमन एकही एलिमेंट्स नाही. सो दीज आर कम्प्लिटली सेपरेट. दॅट मीन्स कम्प्लिटली डिफरंट सेट्स. वेगवेगळे संच आहेत. सो दिस सेट्स इज कॉल्ड एज अ disjoint set. What is definition? Suppose we have taken a set A and set B. 2 संच घेतलेत. There is no any one common elements in both sets. They are completely different from each other. Therefore, set A and set B is called as a disjoint set. आता आपल्याला उदाहरण आणखी एखादं घेता येईल वेन डायग्रामच्या सहाय्यानं. अभ्यासू तुम्ही जर ऑब्झर्वेशन केलं वेन डायग्रामचं तर तुम्हाला डिसजॉइंट सेट पटकन सांगता येतील. बघूया आपण. फर्स्टली वी आर ड्रॉ हिअर अ फिगर. इट इज अ set A in which 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then here set B. It is 8, 9, 10, 11, 12, 13. And set C, it is a set of 13, 10, 11, 12. म्हणजेच इथं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला हे 3 संच वेगवेगळे सेट ए, सेट बी अँड सेट सी. ऑब्झर्व दिस 3 sets. First set contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elements. So right here set A is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Set B is equal to काय काय येत आहेत बघा 4, 7, then 8, 9, 11, 12, 13 ब्रॅकेट कंप्लीट. आता सी एलिमेंट्स किंवा सी सेट लिहूया आपण. सेट सी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट 13. Also it is written as 10, 11, 12 and 13. याला नंबर मी 1 दिला. 2 देऊया या संचाला आणि इकडं 3 नंबरचा संच. आता जर ऑब्झर्वेशन केलं तर मला असं दिसतंय ए अँड बी हॅव 2 कॉमन एलिमेंट्स. दोघांमध्ये या ठिकाणी आपल्याला 2 कॉमन एलिमेंट्स दिसत आहेत. हे कोणते आहेत तर बघा इथं राऊंड करतो मी 4 अँड 7. दीज आर द 2 कॉमन एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन अ सेट ए अँड सेट बी. सो ऑल्सो वी राईट the intersection of them. A intersection B is equal to in curly bracket 4 and 7. But here set A and set C they doesn't have a common elements. एकही कॉमन एलिमेंट्स यामध्ये दिसत नाही. बघा
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 and 13. C contain 4 elements and A contains 7 elements in which there is no common elements. So a set A and set C, these are the disjoint set. अशा प्रकारे A आणि C यांना आपण काय म्हणतो, डिसजॉइंट सेट म्हणतो. जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं तर या ऑब्झर्वेशनच्या सहाय्याने परीक्षेत एखादी वेन डायग्राम आली तर वेन डायग्रामच्या सहाय्याने तुम्ही ऑब्झर्वेटिव्ह आन्सर या ठिकाणी लिहू शकता. पुढचा मुद्दा मुलांना या ठिकाणी आपल्याला बघायचा आहे आणि तोही महत्वपूर्ण आहे, युनियन सेट. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला संयोग संच म्हणजे काय हे या ठिकाणी बघायचंय. संयोग संचामध्ये आपल्याला 2 संच दिलेत पहा. युनियन सेट आपल्याला घ्यायचंय. युनियन सेट तर यामध्ये युनियन सेट ऑफ 2 सेट असं म्हणूया. ऑफ 2 सेट, 2 संचाचा संयोग संच कशाला काय म्हणायचंय, यासाठी आपण वेगळी उदाहरणं घेऊया पहा. सेट A is equal to in curly bracket x such that x is belongs from natural number also and x is less than 6 curly bracket complete. Set B is equal to in curly bracket 4 6 7 8 9 and 10 curly bracket complete. आता आपल्याला या ठिकाणी दोन्ही संच यादी पद्धतीत प्रथम लिहून घेऊया. आपल्याला युनियन सेट फाइंड आउट करायचा आहे. हा करत असताना पहिला संच आपण यादी पद्धतीत लिहूया. सेट A इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट नॅचरल नंबर्स आहेत आणि 6 पेक्षा लहान आहेत. म्हणजे या ठिकाणी काय लिहिता येईल बघा, 1 2 3 4 5 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. लेस दॅन 6 म्हटलंय म्हणजे 6 इथं येणार नाही. जर लेस दॅन अँड इक्वल टू 6 म्हटलं असतं तर इथं आपण 6 हा एलिमेंट लिहू शकलो असतो. नंबर 1 दिला मी इथं. आता दुसरा मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअली हा सेट जो आहे बी हा लिस्टिंग मेथड मध्ये दिलेलाच आहे. लिहून घेऊया आपण तो. सेट बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट 4 6 7 8 9 10 कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. आता आपल्याला युनियन सेट काढायचा. युनियन सेट आपण या चिन्हाने दर्शवतो पहा. म्हणजे मगाशी इंटरसेक्शन दाखवला तसा इथं युनियन सेट आपल्याला या चिन्हाने दर्शवता येईल. सो युनियन ऑफ 2 सेट्स इज डिनोटेड बाय दिस टाइप ऑफ द साइन. या चिन्हाने दर्शवत असताना आपल्याला याचा आन्सर कसं लिहिता येईल बघा. ए युनियन बी इज इक्वल टू, वाचतानाच वाचायचे, ए युनियन बी, सेट ए युनियन बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट्स ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन बोथ सेट्स. सगळे एलिमेंट्स जे आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी डिनोट करायचे आहेत या युनियन सेट मध्ये. पण डिनोट करत असताना जे एलिमेंट्स दोन्ही संचात आहेत, कॉमन आहेत, ते फक्त एकदाच लिहायचे. मुलांना लक्षात घ्या. कॉमन एलिमेंट्स मला इथं कुठले दिसत आहेत, इथं 4 आहे. हा 4 कॉमन दिसतोय, एकदाच लिहूया तो. अशा प्रकारे आपल्याला हा संच कसा लिहिता येईल. 1 2 3 4 5 देन हे 4 जे डबल आलेत एकदाच लिहिलेत मी तर. देन 6 7 8 9 and 10 curly bracket complete. So it is the union of set A and B. Then what is the definition of union set? Suppose we have taken set A and set B, these are the 2 sets. Then the set of all elements which are present in both sets, such a set is called as a union set of the given 2 sets. मग ही डेफिनेशन तुम्ही कशी लिहाल पहा. तर डेफिनेशन लिहित असताना इफ
A and B are two sets. दोन संच येथे. Then set of all elements in set A and set B is called union set of set A and set B. It is denoted by A union B. या प्रकारे आपण या ठिकाणी याचे डेफिनेशन करू शकतो. यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे उदाहरण परीक्षेमध्ये येऊ शकतात. जर समजा तुम्हाला एखादं रिप्रेझेंटेशन दिलं असेल वेन डायग्रामचं, तर त्या वेन डायग्रामच्या सहाय्यानं आपल्याला वेगवेगळे संच कसे लिहायचे, हाऊ टू राईट द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सेट्स विथ द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स, असं एखादं या ठिकाणी उदाहरण आलं तर आपण या ठिकाणी कसं सोडवायचंय हे जाता आता या ठिकाणी बघूया. यामध्ये आपल्याला वेन डायग्राम मध्ये दिलंय पहा, ऑब्झर्व द वेन डायग्राम आणि अँड राईट. इट इज अ युनिव्हर्सल सेट in which there are two sets named as set A and set B. set A and set B मध्ये आपल्याला काही घटक दिले. सपोज वी हॅव टेकन हियर A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, and here N. आता आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळे संच लिहायला सांगितले. पहिला संच आपल्याला लिहायला सांगितलं युनियन सेट लिहा. राईट युनियन सेट. प्रश्न कसा विचारला जातो पहा, ऑब्झर्व द वेन डायग्राम अँड राईट द फॉलोइंग सेट इन लिस्टिंग फॉर्म. आपल्याला यादी पद्धतीत खालील संच लिहायचे. त्यापैकी पहिल्या या ठिकाणी आपण युनियन सेट लिहितोय. एक एक एक्झाम्पल बघूया. आपण आतापर्यंत जे टाइप्स ऑफ द सेट्स बघितले अँड कन्सेप्ट ऑफ द सेट्स, ह्या कन्सेप्ट या ठिकाणी आपण क्लिअर करणार. युनियन सेट मग आपण कसा लिहितो पहा, तर कॅपिटल युनिव्हर्सल सेट कॅपिटल यू न दर्शवतो. हे सगळे जे घटक आहेत कोणत्या संचातील, सेट ए, सेट बी अँड यू मधील असणारे सगळे घटक आपण लिहूया. यामध्ये काय काय येते बघा. सेट ए मधील पहिल्यांदा लिहूया. सेट ए मध्ये कॅपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी, ई, एफ, जी. किती एलिमेंट्स आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6 7. पुढं एच आय जे के, बी मधील असणारे सगळे घटक. बी मध्ये सी अँड डी सुद्धा येतोय. सी अँड डी ऑल्सो इन्क्लुडेड इन द सेट बी, बट these are two elements which are present in both sets. Write them only one time in a universal set. युनिव्हर्सल सेट मध्ये आपण ते एकदाच लिहायचे. या ठिकाणी जी नंतर येणारा घटक कुठला आहे, एच आय जे के. एच आय जे के. या प्रकारे आपल्याला यामधील घटक लिहिता येतील. आणखी काय सांगता येतील पहा, एल एम एन उर्वरित राहिलेले घटक, एल एम एन ब्रॅकेट कंप्लीट. तर अशा प्रकारे आपण युनिव्हर्सल सेट मध्ये टोटल असणारे जे एलिमेंट्स आहेत हे एलिमेंट्स या ठिकाणी दिलेत. हे तिन्ही संचात आहेत. पहिला संच लिहिला. दुसरा संच आपल्याला लिहायला सांगितलं आहे सेट ए. सेट ए आपल्याला लिस्टिंग फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. इज इक्वल टू म्हणजे एक संचात असणारे सगळे
घटक लिहायचे. मग कोणते आहेत? ए बी सी डी ई एफ जी जे दिसत आहेत ते आपण या ठिकाणी लिहूया. ए बी सी डी ई एफ अँड जी. 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आहेत. त्यानंतर सेट बी लिहायला सांगितलंय तुम्हाला. समजा सेट बी इज इक्वल टू, ऑब्झर्वेशन करा कोणते एलिमेंट्स आहेत ते लिहा. सी डी एच आय जे के कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. बी लिहिला. आता आपल्याला पुढचा लिहायला सांगितलंय ए युनियन बी लिहायला सांगितलंय. ए युनियन बी म्हणजे संयोग संच सगळा लिहायचा आहे ए आणि बी चा. काय लिहिता येईल बघा. तर हे दोन घटक आपल्याला सांगितले की हे दोन्ही संचात आहे सी अँड डी. सो राईट नेम एकदाच लिहायचे हे लक्षात ठेवा. म्हणून या ठिकाणी काय लिहाल? ए युनियन बी मध्ये स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी. इकडं सी आणि डी बी मध्ये सुद्धा आहेत. आपण एकदाच लिहिले तर सी अँड डी. पुढे जाऊया आपण. बी मध्ये असणारे उर्वरित घटक कोणते आहेत? तर जी नंतर एच आय जे अँड के कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. अशा प्रकारे आपल्याला ए युनियन बी मिळेल. पुढचा लिहायला सांगितलंय ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी इट इज इक्वल टू, बघा दोन्ही संचात असणारे घटक आपल्याला कॉमन एलिमेंट्स दिसत आहेत सी अँड डी. देअरफॉर सी डी दीज आर द टू एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. पुढचा लिहायला सांगितलंय ए डॅश म्हणजेच कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट ए. म्हणजे सेट ए मध्ये आहे किंवा सेट ए मध्ये नसणारे सगळे घटक लिहायचे. सेट ए मध्ये कोणकोणते आहेत ते सोडून सगळे घटक लिहायचे. मला इथे दिसत आहेत सेट ए मध्ये ए बी सी डी ई एफ जी असे सगळे घटक दिसत आहेत. युनियन सेटच्या सहाय्याने किंवा युनिव्हर्सल सेटच्या सहाय्याने आपल्याला उर्वरित राहिलेले घटक या ठिकाणी फाइंड आउट करता येतील. मग राहिलेले कोणते? तर एच आय जे के एल एम एन. म्हणजे ए मध्ये जे आहेत हे सोडून सगळे घटक लिहायचे आहेत. एच आय जे के एल एम एन. दीज आर एच आय जे के एल एम एन कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. म्हणजेच हा जो संच आहे हा संच आपल्याला ए डॅश म्हणजेच कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए हा संच या पद्धतीनं लिहिता येईल. आता मुलांना समजा बी डॅश जर लिहायला लावला तुम्हाला, राईट अ बी डॅश दॅट मीन्स कॉम्प्लिमेंट ऑफ बी. मग बी मध्ये असणारे घटक सोडून सगळे घटक आपण लिहूया. मग कोणकोणते आहेत बघा. पहिल्यांदा ए मधील घटक लिहूया. ए बी. आता इथं सी हा बी मध्ये आहे त्यामुळे लिहिता येत नाही. बी मधले सगळे घटक सोडून सगळे लिहायचे बघ. म्हणजे ए बी ई एफ जी एल एम एन. ए बी ई एफ जी एल एम एन कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. अशा प्रकारे आपण बी डॅश लिहू शकतो. त्यानंतर तुम्हाला पुढचा सांगितलाय ए युनियन बी ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट. म्हणजे त्या ठिकाणी ए युनियन बी ब्रॅकेट कॉम्प्लिमेंट लिहायला सांगितलंय. म्हणजे ए युनियन बी चा आपल्याला कॉम्प्लिमेंटरी सेट लिहायला सांगितलंय. ए युनियन बी मला इथं दिसतोय. मग ए युनियन बी मध्ये जेवढे घटक आहेत ते सोडून उर्वरित सगळे घटक आपल्याला या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंट मध्ये लिहायचे. म्हणजे हे कसे लिहाल? तर मला ए युनियन बी मध्ये कोणकोणते दिसत आहेत? ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के. हे सगळे सोडून राहिलेले कोणते आहेत? तर एल एम एन. एल एम एन. These are the complementary set of A union B. Also, A intersection B चा complementary set लिहू आपण. A intersection B. Complement of A intersection B.
हा सुद्धा कसा लिहा इन कर्ली ब्रॅकेट. ए इंटरसेक्शन मध्ये बी मध्ये आपल्याला दिसत आहे सी अँड डी. सी आणि डी सगळे सोडून सगळे घटक लिहायचे युनिव्हर्सल सेट मध्ये. कोणकोणते दिसत आहेत बघा. ए बी ई एफ जी एच आय जे के एल एम एन. लिहिलं मी तर ए बी. सी लिहायचा नाही कारण हा इंटरसेक्शन मध्ये आहे. म्हणून या ठिकाणी काय लिहाल एफ जी ई एच आय जे के एल एम एन कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट. तर अशा प्रकारे मुलांना आपल्याला सगळे घटक या ठिकाणी लिहिता येतील. जर वेन डायग्राम तुम्हाला परीक्षेत दिले असतील तर वेगवेगळे दिलेले संच आपल्याला या आधी पद्धतीत. स्टुडंट्स, इन दिस वे वी स्टडीड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स as well as their properties. Also solve some example based on intersection of two sets, the concept of the disjoint set and example on them. Also we studied the concept of union of two sets with the examples. So solve the some examples given on your screen of the problem set 1. Next time we studied some concept in sets. So thank you very much. इथं आपण थांबणार आहोत. धन्यवाद.